ਸਾਂਦੈ ਸਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨਾਮਾ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨ ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਕ ਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਤਰਨਾ ਪੋਇਓ ਹੀ ਗਇਓ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪੈ ਹਰਨ ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤਨ ਧਨ ਜੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਓ ਨਿਉ ਨ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਅਰਜੇ ਲੀਕੇ ਧਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹਿ ਨ ਰਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਤੇ ਭਜ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹਿ ਮੈਂ ਮਾਨ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ ਪਉ ਨਿਧਿ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ ਏ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਜੇ ਬਾਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਹਿ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨ ਲੇਤੇ ਉਧਾਰ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਯਾਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ
नारायण जे चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजय बिन सैनीत। जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई मद माया कै अंध। कहो नानक बिन हर भजन परत ताहि जम फंद। जो सुख को चाहै सदा शरण राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह। माया कारण तावई मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक सची मान। मन माया में फद रहियो बिसरियो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया कै अंध। कहो नानक हर भजन बिन परत ताहि जम फंद। सुख में बहु संगी भये दुख में संग न कोय। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होय। जन्म जन्म पर मत फिरियो मिटियो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निर्भय पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहियो मिटियो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदियो राख लियो भगवान। बाल जवानी अर बिरद पुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब मान। करणो तो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो राम गयो आप क्यों रोब ते अंध। मन माया मैं राम रहियो निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र जियो छाड़त नाहिन पीत। नर चाहत कछ और की और पही। चितवत रहे उठ गौर नानक फांसी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोय। कहो नानक सुन रे मना हर भावै सोय। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरते पूर्ण होवै काम। झूठै मान का करै जग सुपने ज्यो जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देखो बिन सै छिन में मीत। जे प्राणी हर जस कहियो नानक ते जग जीत। जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहि मन। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक ये विध हर भजो एक मन एक चित। तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरह गुमान। नानक निर्भर जात ते ज्यो कुंचरे स्नान। सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोत ते हीन। कहो नानक ये विध भई तऊ न हर रस लीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहि। नानक थिर हर भगत है ते राखो मन माहि। जग रचना सब झूठ है जान लियो रे मीत। कह नानक थिर ना रह ज्यों बालो की पीत। राम गयो रावण गयो
चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। यो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल। नानक हर गुण गाए दे छाड़ सगल जंजाल दोहरा। बाल छुट क्यों बंधन परे कछु न होते उपाय। कहो नानक अभिओट हर गाज ज्यों सहाय। बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होते उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब ताज गए को न निभेयो साथ। कहो नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रह्यो साधु रह्यो रह्यो गुर गोबिंद। कहो नानक ए जगत में किन जप्यो गुरमंत। राम नाम उर मैं गहियो जाकै सम नहीं कोई। जे सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए। राम नाम उर मैं गहियो जाकै सम नहीं कोई। जे सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधार। जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधार। एह वस्त तजी न जाई नित नित राख्योर तार। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरिया। तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग माला। राग एक संग पंच बरंगन संग अलापै आठो नंदन। प्रथम राग भैरव वै करही पंच रागनी संग उचरही। प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावै बंगरी। पुनिय सलेखी की पई बारी ये भैरव की पांचों नारी। पांचमार्क दिशाक सुनावै बंगालम मद माधव गावै। दलत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत। अष्टपत्र भैरव के गावै गायन पात्र। द्वितीय मान कोस किया लापै संग रागनी पांचो थापै। गूंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सियोति उचारी तनाथरी। ये पांचो गाई मान राग कौसत संग लाई। मारू मस्त अंग में वारा प्रभर चंड कौश के उभारा। कौ कटयो पौरा रंग गाये अष्टमाल कौशक संग लाए। पुण्य आयो हिंडोल पंचनाल संग अष्ट सुत उठे तान कलोल। गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई। बसंती संदूर सुहाई सरस हीरी लै भारजा। संग लाई पांचो आरजा सुरमानंद भास कर आए। चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान्यो आए। विनोदा गावै सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र में कहे सवारी। पुण्य आई दीपक की बारी। कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप। कामोदी और गुजरी संग दीपक के ताप। कालंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा। गौरा और कांदरा करयाना अष्टपुत्र दीपक के जाना।
सब मिल श्री राघव गावह पांचो संग बरंगन लावह बैरारी करनाटी धरी गवरी गावह आसावरी ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सार्ग सागरा और गोंड गंभीर आष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर कष्ट मेघ राघव गावह पांचो संग बरंगन लावह सोरठ गोंड मलारी धुनी गुण गावह आशा गुण गुनी ऊंचे सुरसुह पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा धर गज धर केदारा जबली धर नाट्यो जल धारा पुन गावह शंकर श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा कष्ट राग उन गाए संग रागनी 30 सब पुत्र रागन के 18 10 20 कष्ट राग उन गाए संग रागनी 30 सब पुत्र रागन के 18 10 20। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 10 पातशाहियों की आत्मक जोत जाहरा जबूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ छत्र चबर तख्त दे मालक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जिन्हों के हजूर आप गुरु प्यारे गुरु सवारे हाजरियां भर रहे हो जी। विसाखी के दिहाड़े में मुख रखते हुए खालसे के साजना दिवस में मुख रखते हुए समूह साध संगत वालों मिल करके श्री सहज पाठ आरंभ किए गए सन जिसके भोग पाए गए हैं। हुण गुरु की बाणी का कीर्तन आरंभ होएगा। सो प्यार सत्कार भावना के नाल आपां पहलां गुरु की बाणी का कीर्तन सरवण करांगे। थोड़ा जिहा समा ते कुछ थोड़ा जिहा समा आपां गुरबाणी की विचार के नाल इतिहास नाल सांझ पावांगे। आओ प्यार भावना के नाल पहलां आपां कुछ समा तकरीबन अद्धे घंटे के पौने 11 बजे तक आपां प्यार नाल कीर्तन सरवण करिए। उस तो बाद 15-20 मिनट आपां विचार करांगे। उस तो बाद अरदास होएगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बिना मन नैक ना
ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਨਾਮ ਦਿਵਸ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਿਰਪਾ निर्भगनता सहित सही सਹਿਜ पाठ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, गुरु के चरण अरदास बेनती करिए। शब्द की हाजरी खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हम करो निवास। आओ बड़े प्यार सत्कार के नाल शब्द की हाजरी लवाइए। खालसा
निर्जुर निरूप हो
सुंदर स्वरूप हो
दर्शन पाओगे। इसके उत्ते बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी वाहिगुरू साहिब जीओ। वाहिगुरू साहिब जी बेसुमार अथाह अगनत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह दे हजूर सजे हुए गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा जी गुर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत बख्शिश हुई है, जिन्हां दे हजूर आप गुरु प्यारे गुरु सवारे हाजरियां भर रहे हो। अज दे जो दीवान हैं वो खालसा साजना दिवस के संबंध में विसाखी के संबंध में हैं, जो श्री सहज पाठ समूह साध संगत वालों आरंभ किए गए सन, उसके भोग पाए गए हैं। सो आओ थोड़ा जा समा विचार के नाल आपां सांझ पाइए। धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह ने सन 1699 की विसाखी में 13 अप्रैल वाले दिन श्री केसगढ़ साहिब की धरती के उत्ते बहुत बड़ा इकट्ठ किया। इतिहास में जिक्र होता है कि उस इकट्ठ में कोई तकरीबन 80,000 की संगत होएगी। क्योंकि दूरों दूरों आप बुलाए सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिन्हें भी सिख सन, गुरु नानक नाम लेवा संगतां, क्योंकि एकदम नहीं होंदा, काफ़ी लंबे समय तो ये सतगुरु जी ये बारे विचार करदियां ये काफ़ी, क्योंकि ये उस दिन 20,000 प्राणियां ने अमृत छकिया सी। जे 20,000 प्राणियां ने अमृत छकना होवे ते 20,000 किरपानां भी चाहिए ने, उहदे गात्रे भी चाहिए ने, दस्तारां भी चाहिए ने, और कशहरे भी चाहिए ने, कड़े भी चाहिए ने, भाव ककार भी चाहिए। इसका मतलब होएगा भी सतगुरु सच्चे पातशाह ने काफ़ी चिर पहला तो ये विचार जिहड़ी सी कोई एकदम फैसला नहीं लिया गया। सो इस तरीके नाल संगत आके बैठी है तो स्टेज पर आके पातशाह ने सारी संगत के सामने आख्या सी कि खालसा जी सानू एक सिर की जरूरत है। जदों गुरु साहब जी ने आवाज़ मारी तो उस वेले भाई दया सिंह जी उठ के खड़े हुए, उन्होंने गुरु साहब के चरणों च सीस भेटा किया। सतगुरु आ गया सीस भेट दिओ जे सतगुरु सच्चे भाव है। भाई दया सिंह जी ने फिर भाई धर्म सिंह जी, फिर भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी ते भाई साहब सिंह जी, 5 प्यारे ने साडे। इन्हां 5 प्यारे के नाम जिहड़े ने तरतीबवार किसी किसी को याद होंगे ने, नहीं तो बहुता पता नहीं होता, क्योंकि असी कोशिश नहीं करते, ध्यान नहीं देंगे। कितने साडे मैं देखता भी किसी बच्चे को ये पूछ ना 5 पांडवों के नाम की झट दस दे, उन्होंने पता होता है 5 पांडव किहड़े किहड़े ने ते उन्हां दी गिणती तरतीब नाल करेगा। ये सब तो बड़ा है, उस तो छोटा, उस तो छोटा, उस तो छोटा। पर जे किते 5 प्यारिਆਂ के नाम पूछने होण ते उन्होंने समझ नहीं आएगी भी 5 प्यारे किहड़े ने छेती नाल।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪੈਣ ਕੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੂੰ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਾ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਤੱਕਹਿ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਵਾੜ ਅਨਕ ਪੜਦੇ ਮੇ ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਟਾਕੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇ ਗੁਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਹਰੀ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਤਾਕੈ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਨਰ ਹਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾਗਾ, ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਭਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੋਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ, ਜਾਰ, ਜੁਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ। ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੁਆਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਚੋਰ, ਜਾਰ, ਜੁਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ, ਅਣਹੁੰਦਾ ਭਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰਾ। ਅਣ ਹੋਇਆ ਹੀ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹੀਂ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖੇ, ਭਾਵ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਵੇਖ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਸੌਵੇਂ ਅਰ ਥੋੜਾ ਖਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੌਵੇ। ਭਾਵ ਛਕਣਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੌਣਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ
ਅਕਸ਼ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਕੇ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੰਗੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਨਿਆਣੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਵੇ, ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੈਸਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ? ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ ਬਨਸਪਤੀ ਤੱਕ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੈਸਪਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਬਨਸਪਤੀ ਤੱਕ ਦੌੜਿਆ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੱਕ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਗਏ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਹੇ ਧਰਮ ਨਾਹੇ ਕਛ ਵਿਦਿਆ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਨਾਹੇ ਕਿਛ ਵਿਦਿਆ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕੀਨਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਰਧ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖੋ ਅਬੈ ਦਾਨ ਤਹਿ ਦੇਣਾ। ਹਾਥੀ ਰਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਵੀ ਗਈ, ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, ਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਆ, ਆਪਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਿਮਟ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਚਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ? ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇ ਬੱਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ A to Z, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵਰ ਕਾਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵਰਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇ ਬੱਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਸੂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੈਸ ਕੱਢੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀ? 1091 ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੁਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਨੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਸੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੇ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਰਾਤ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੀ ਦਿਨ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਸਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਾ ਬੇਸ ਤੂੰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀ,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਲਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਸਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਨਮ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੂੰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਸਾਸਨ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ। ਇਹ ਸਾਸਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ? ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੈਣਾ, ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋ ਲਿਖਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਨਾਮ ਦੇ ਦੀ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੈਣਾ, ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋ ਲਿਖਣਾ। ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਨਾ ਸਾਸਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਮੱਤ ਆ, ਸੋਚ ਆ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਗੁਰਮਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਸਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਦੇ ਹੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੈਣਾ, ਆਠ ਨਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋ ਲਿਖਣਾ। ਬੋਲਣਾ ਤਾਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਰਾਹਰਾ ਉਹ ਗੁਨੇ ਗਹੀਰਾ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਸਨ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੁਣਨਾ ਤਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੁਣਨਾ ਤਾਣਾ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਇਹੀ ਬੁਣਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੁਣਨਾ ਤਾਣਾ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਨ ਕਬੀਲਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਰਾਹਰਾ ਭੈ ਗੁਣ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਬੁੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਬਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਬਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਇਹ ਬਿੰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਟ ਭਗਤੀ ਲਗਾ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਜੀ ਗਰੀਬ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿੰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਟ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪਰਤਕ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਬਟਭਾਗਾ। ਸਾਸਨ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਅਵਰ ਕਾਜ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਭ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ? ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀਏ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਅਵਰ ਕਾਜ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਸਨ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਜੋਗੁਣ, ਤਮੋਗੁਣ, ਸਤੋਗੁਣ। ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦਾ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੁੱਬਣਾ। ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਣਾ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ, ਚੌਥਾ ਗੁਣ,
ਉਹ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਬਨਸਪਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਸਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਸੰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਰਾਏ ਚੱਲ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਹੋਏ ਬੈਠਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਆਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਸਾਸਨ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਸਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ 14 ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਸਾਸਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾ ਦੋਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਿਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅੰਗ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਰੇ।
गुर समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते होए सुभाग्य तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा गुरबानी। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याये फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सिंह होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए जस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनौ निधि आवे ताये सब थाई होए सहाय। दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना दी सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन विदार दा ध्यान धर खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देख वाजी देख सुन के अंडित कीता तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान धर खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਨਾਰੇ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਸਮੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चित्ते आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा लियाए देख तेग फतेह ब्रत की पैड़ पंथ की देख श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरू। पातशाह जी बख्शो जी सिखां नूं सिੱਖੀ दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जय जयकार होवे खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। पातशाह जी आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा वाहिगुरू हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਦੇ ਓਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਤਰ ਚਵਰ ਤਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी के चरणा कमलों विखे अरदास बेनती है पातशाह जी खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज। पातशाह जी खालसा साधना दिवस ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी की बख्शिश और रहमत प्राप्त करने वास्ते श्री सहज पाठ आरंभ किए गए सन। पातशाह जी आप जी की पवित्र अमृतमयी बाणी के जाप करते हैं होइयां भुलां की मुआफी बख्शणी जी अगे वास्ते समर्थ बख्शिश करनी बाणी के भाव संगतां के हिरदियां च वसाउने चढ़दियां कला करनियां गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश करना संगतां नूं अमृत की दात बख्शिश करनी सच्चे पातशाह आप अंग संग हो के सहायता करनी जी समूह संगतां नूं गुरसिੱਖੀ जीवन बख्श करके निहाल करना मनोकामना पूरियां करदियां पातशाह जी गुरु की बाणी के कीर्तन और कथा विचारां होइयां भुलां की मुआफी बख्शणी अगे वास्ते समर्थ बख्शिश करनी पातशाह कृपा करनी। जो भी माई भाई दर तिल फुल भेटा लैकर के हाजिर होया जी भेटावां दर प्रवान करनियां कदम कदम लेखे लाउणा गुरमत अनुसार भावनावां पूरियां करनियां पातशाह जी कृपा करनी जी। भोग के समय ते आप जी नूं रमाला साहिब भेटा किया गया समूह संगतां दा लोक परलोक विखे पढ़दे गजने सच्चे पातशाह रहमतां करनियां पातशाह जी कृपा करनी। आप जी दीआं बख्शियां होईयां दातां विचों गुरु के लंगर ते कड़ाह प्रसाद दी देग सजा के हाजिर है जी सजाउंदियां होईयां सूखम भुलां दी मुआफी बख्शणी जी आप जी भोग लाओ जो छके नाम जपे सच्चे पातशाह जी कृपा करो हुक्मनामा साहिब बख्श के संगतां नूं निहाल करो जी सही प्यारे मेल जिन्हां मिलियां तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा आज्ञा कोई अकार की पंथ सब सिखर को हुक्म है जी मानियो जो प्रभु को निर्बोच है राज करेगा खालसा वार होए सब मिलेंगे वाहिगुरू नाम जहाज
ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੀਰਾ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸਾਂ ਦੇ ਸਾਓ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾਓ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰਿਆਂ